පවතිනතුරා ඔබව සොයන්නම් මා සිතේ ආශාව ඔබ දැක ගන්නයි දෙවිඳේ මගේ දෙවිඳේ මා දිවි තිබෙනතුරා ඔබ නමදින් යන්න කරනවා මා පවතිනතුරා ඔබව සොයන්නම් මා සිතේ ආශාව ඔබ දැක ගන්නයි දෙවිඳේ මගේ දෙවිඳේ මගේ දුව කියයි ඔබ සමිඳුණු කියා අනිදැසුමයි ඔබ දෙස බලන්නට මගේ හදවත නැගේ ඔබ ප්‍රේමයයි කියා දෙවිඳේ මගේ දෙවිඳේ මා දිවි තිබෙනතුරා ඔබ නමදින්නම් මා පවතිනතුරා ඔබව සොයන්නම් මා සිතේ ආශාව ඔබ දැක ගන්නයි දෙවිඳේ මගේ දෙවිඳේ Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Vamos quedar tudo no suelo. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Bless the name of His Swamini. Hallelujah. Aday. Swamini. Abagadaate na barak karno. Vede mein aarambe abagadaate na barak. Swamini mechorela kriya kara apne gunak stuti. Api hi sapi makut menes. Amani okkama kare obai. Abagadaate hriday mein itri kotasa barak karno. Mage karunava mage dayava nidahas karanna ජීවමාන යේසුස් වහන්සේගේ අතිශය නාමයෙන් ආමෙන් උදේ වාඩි වෙන්න තව තප්පර දෙක මිනිත්තු 20ක් දෙන්න තේමේ ඔබ වෙනුවෙන් යාඥා කරලා ඉවර කරන්න යනවම වාඩි වෙන්න පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් ඉඳ දීලා වාඩි වෙන්න උදේ අපි දෙකට දේමයක් කරනවා දෙකේ ඉඳලා පහ වෙනකන් අපි දේමය දෙක කරලා තින ඔබ දන්නවා කොළඹ ආවටායට තාත්තියෝ ඉන්නවනම් කොළඹ ආවට වටේ ඉන්න අයට ඔබ පිට පළාත් වල ඉඳලා ආපු අය ඔබට කියන්න පුළුවන් මේ වගේ දෙමයක් තියෙනවා සහභාගී වෙන්න කියලා හලෙලූයා කාණ්ඩ ලස්සන අප්පුඩියා
හරයි ඔබ ආශිර්වාදවත් සෙනගක් ඔබ වාසනාවන්ත සෙනගක් ආමේන් මං කිව්වේ ආමේන් කියන්නේ එසේම වේවා ආමේන් ආමේන් ඔබ වාසනාවන්තයි ඔබ වාසනාවන්තයි අදින් පස්සේ ඔබගේ ඔළුව වටේ කැරකුණු ඔක්කොම ජේසු ඉවර කරලා දාන්න යන්නේ ඔක්කොම ජේසු ඉවර කරලා දාන්න යන්නේ ඔබ වාසනාවන්තයි අද ඉඳලා වාසනාවන්තයි අදින් පස්සේ වාසනාවන්තයි අදින් පස්සේ භාග්‍යවන්තයි හලෙලූයා සමහර අය කල්පනා කරනවා ඇති සමහර අය කල්පනා කරනවා ඔව් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සියලු දෙනාව ඉත ආදරෙන් සගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வந்திருக்கிறவங்க அனைவரையும் அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். விசேஷம் சஜீவ நர்மகரின் மக ஆதரணிய சகோதர சகோதரியார் நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய சகோதர சகோதரிகளே yes we welcome you all in the name of Jesus இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் and I wish this day be a blessed day for you මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද දවසත් අපට ආශිර්වාද දවසක් ආශිර්වාදමත් දවසක් වේවා කියලා இன்றைய நாளும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான நாளாக மாறட்டும் என்று நான் Hallelujah 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 Jesus wants it then ඔබ ළඟ ඔබත් එක්ක ඉන්නවා ආමෙන් කියන්න இயேசு கிறிஸ்து இப்பொழுது உங்களோடு இருக்கிறார் කොහොමද උන්වහන්සේගේ වැඩ දැක්කා මෙච්චර වෙලා උන්වහන්සේගේ වැඩ දැක්කා அவருடைய கிரிகைகளை நீங்கள் கண்டீர்கள் දැන් මෙතනින් පස්සේ ඔබගේ ලබා ගන්න වෙලාව ආමෙන් එපාද இதற்கு பிறகு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் போகிறீர்கள் கரங்களை தட்டி நாங்கள் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம் ஹalleluya hallelujah hallelujah பிரேமவந்த தேவதாருவனே அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே අද වාසනාවන්තයි நீங்கள் இன்று அதிர்ஷ்டசாலிகள் ඔබ නිකන් එහෙම අරේ දෙයියෝ මේ දෙයියෝ ගාවට නෙමෙයි ඔබ මැව්වා දෙයියෝ ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද நீங்கள் உங்களை படைத்த தேவனிடத்திலே என்று வந்திருக்கிறீர்கள் ஹalleluya ஹalleluya බයිබලයට වඩා பரிசுத்த வேதாகமத்துக்கு மேலாக මැවීම ගැන පැහැදිලිව කියනවා නම් පොතක් ඒ පොත මම ගෙනලා දෙන්න බයිබලේ කියවන එක මම නතර කරනවා தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கிற ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை நீங்கள் கொண்டு வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு அதை நான் உங்களுக்கு මනුෂ්‍යගේ මැවිල්ල ගැන බයිබලයට වඩා පැහැදිලිව පොතක් ලියලා තියෙනවා නම් ගෙනලා දෙන්න මම බයිබලේ කියන එක மனிதனுடைய படைப்பை குறித்து வேதாகமத்துக்கு மேலாக ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தில் எழுதி இருக்குமானால் இடத்திலே கொண்டு வந்து தாருங்கள் இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திலே இன்று வரைக்கும் 700 பாஷைகளுக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது මේ බයිබලේ ගොඩක් කට්ටිය බොරු කියලා ඒක ස්ථිර කරන්න ගොඩක් කට්ටිය උත්සාහ කරා අනේකර இதை பொய் என்று உறுதி செய்ய அநேகர் முயற்சித்தார்கள் හැබැයි කාටවත් බැරි වුණා ஆனாலும் யாருக்குமே முடியாமல் போனது அன்பார்ந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளே මම මේ බයිබලේ පම්පෝරිය ගන්නව නෙවෙයි பரிசுத்த வேதாகமத்தை பற்றி நான் உணரவில்லை බයිබලේ තියෙන ඔක්කොම ඇත්තයි இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திலே உள்ளது බයිබලේ තියෙන ඔක්කොම ඇත්තයි இந்த வேதாகமத்திலே உள்ளது எல்லாமே சத்தியம் මේ වචන ජීවමානයි அவருடைய வசனம் ஜீவனுள்ளதா இருக்கிறது මේ බයිබලේ කියනවා මාර්ක් පොතේ 16:17 பரிசுத்த வேதாகமம் 16 மார்க் புத்தகம் 16:17 சொல்லப்படுகிறது ஜேசு லியලා තියලා ගියා இயேசு கிறிஸ்து அவர் அது எழுதி வைத்து விட்டு போனார் මා කරේ අදන්නන්ට තව ලකුණු නම් ඔමාගේ නාමේ යක්කු දුරු කරනවා என்னை விசுவாசிப்பவர்களாலே நடக்கும் அடையாளங்களாவன என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள் என்பதாக நோய்களை சுகமாக்குவார்கள் என்பதாக இன்றும் அது அப்படியே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றும் அது நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த வேதாகமத்தில் உள்ள அனைத்து வசனங்களும் ஜீவனுள்ளதா இருக்கிறது இந்த உலகத்தின் ஆரம்பத்தை குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா இதோ இருக்கிறது புத்தகம் අවසානයේ කොහමද ඉවර වෙන්නේ කියලා දැනගන්න ඕනද இந்த உலகம் எப்படி முடிய போகிறது என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் මේ ආගමට අදාළ පොතක් නෙවෙයි இது மதத்துக்கு உட்பட்ட புத்தகம் அல்ல ආගමක් ගැන කියන පොතක් නෙවෙයි மதத்தை பற்றி சொல்லும் புத்தகம் அல்ல මනුෂ්‍යගේ ආරම්භයේ ඉඳලා මේ ලෝකේ දැන් වෙන දේවල් ඔක්කොම මේකේ ලියලා තියෙනවා மனுஷனிலே ஆரம்பத்திலிருந்து இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறவைகள் எல்லாமே இந்த புத்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹalleluya 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 ආරම්භයේදී විද්‍යාඥයෝ කිව්වා මේ ලෝකේ තැටියක් කියලා
ஆரம்பத்திலே விஞ்ஞானிகள் சொன்னார்கள் இந்த உலகம் வந்து தட்டையான வடிவமா இருக்கிறது என்று. உருண்டை வடிவம் அல்ல என்று சொன்னார்கள். இந்த உலகம் தட்டையான வடிவமா இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். ஆனாலும் இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திலே අවුරුදු 2000කට කලින්ම 2000 வருடத்திற்கு முன்பதாகவே இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திலே ලෝකේ ගෝලාකාරයි කියලා කියලා ඉවරයි. இந்த உலகம் உருண்டையானது என்று சொல்லி ஆகிவிட்டது. දැන් විද්‍යාඥයෝ පිළිගන්නවා லோகே கோலாகாரம். இப்பொழுது விஞ்ஞானிகள் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இந்த உலகம் உருண்டை வடிவமானது என்பதாக. அதுதான் நான் சொன்னேன். අද මේ ලෝකේ තියෙන තත්ත්වය මේකේ තියෙනවා. இந்த உலகத்திலே இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிற எல்லாவற்றையும் இந்த வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. මේ ලෝකේ ඉවර වෙන්නේ නැහැ කොහමද? இந்த உலகம் எப்படி முடிய போகிறது? පටන් ගත්තේ කොහමද? இது தொடங்கினது எப்படி? ඔක්කොම තියෙනවා. எல்லாவற்றையும் குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ විසින් ලියන අද වචන. இவை எல்லாமே தேவனால் எழுதப்பட்ட வசனங்களாய் இருக்கிறது. ஹalleluya. ஹalleluya. උපති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේද 27 වෙනි පදයේ කියනවා. ஆதியாகமம் முதலாவது அதிகாரம் 27ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව මැව්වා කියලා. தேவன் மனுஷரை படைத்தார் என்பதாக. මේ මනුෂ්‍යව ස්ත්‍රියක් පුරුෂයෙක් කියලා මැව්වා කියලා තියෙනවා. அந்த மனுஷனை ஸ்திரீ புருஷனாக வெவ்வேறாக படைத்தார் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ඔබ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. நீங்கள் இந்த இடத்திலே ඔබගේ මැව්කාර දෙවියන් වහන්සේ ගාවට. உங்களை படைத்தவரான தேவனிடத்திலே. ඔබගේ අම්මා ගාවට හරියටම කිව්වොත්. உங்களுடைய அம்மாவினிடத்திலே வந்திருக்கிறீர் நான் சரியாக சொல்ல வேண்டுமானால். ඔබගේ අම්මා ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. உங்களுடைய அம்மாவினிடத்திலே நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். ඔබේ ජේසුස් වහන්සේ ගොඩාක් ආදරය කරනවා. உங்களை இயேசு கிறிஸ்து அதிகமாய் நேசிக்கிறார். ඔබ ගැන ජේසුස් වහන්සේ ගොඩාක් සලකනවා. உங்களை குறித்து அவர் எல்லாவற்றையும் தேடி பார்க்கிறவராய் இருக்கிறார். ඔබ දුක් විඳිනක උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නෙවෙයි. நீங்கள் துன்பப்படுகிறது அவருடைய சித்தம் அல்ல. ඔබ වේදනාව විඳිනක උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නෙවෙයි. நீங்கள் வேதனைப்படுகிறது அவருடைய விருப்பம் அல்ல. ඔබ පාපේ ජීවත් වෙන එක උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නෙවෙයි. நீங்கள் பாவத்திலே விழுந்து போகிறது அவருடைய சித்தம் அல்ல. පාපේ නිසා මැරිලා යන එක උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නෙවෙයි. நீங்கள் பாவத்திலே மரித்து போகிறது அவருடைய சித்தம் அல்ல. අද මුළු සිතින් සිතැරෙන්න. இன்று முழு மனதோடு நீங்கள் மனம் மாறுங்கள். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනේ. தேவனுடைய அன்பார்ந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளே. වචනේ කියනවා රෝමපතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේද 23 වෙනි පදේ පාපේ කුලිය නම් මර. ரோமர் 5வது அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது. පාපේ කුලිය නම් මරද. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்பதாக. එනිසා අද බෝධනේ කකාලේ මිය යනවා. ஆகையினாலே இன்று अनेகர் அகால மரணத்திலே செத்து போகிறார்கள். බෝධනේ තමන්ගේ ජීවිතේ ඉවර වෙන්න කලින්ම නැති වෙලා යනවා. अनेகர் தன்னுடைய வயது வருவதற்கு முன்பதாக மரித்து போகிறார்கள். ඔය සමාන 6 වෙනි පරිච්ඡේද 23. 6:23 රෝම. ரோமர் 6வது அதிகாரம் 23வது வசனம். තමන්ගේ ජීවිතේ නැති වෙලා යනවා. தன்னுடைய ஜீவனை இழந்து போகிறார்கள். සමහරක් අයට ප්‍රශ්න. சிலருக்கு பிரச்சனைகள். සමහරක් අයට කරදර. சிலருக்கு கஷ்டங்கள். සමහරක් අයට මැරෙන්න තරම් ප්‍රශ්න. சிலருக்கு மரித்து போகும் அளவுக்கு பிரச்சனைகள் සමහරක් අය இருக்கிறது. ඇඟවල වල යක්කුරු රිංගලා ජීවිත නැති කරනවා. சிலருடைய உடல்களிலே பிசாசு புகுந்து அவருடைய வாழ்க்கையை அழித்து போடுகிறது. ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනේ. அன்பார்ந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளே. ජේසුස් ඔබට ගොඩාක් ආදරය කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை அதிகமாக ඔබ අද நேசிக்கிறார். සිතැරෙන්න. நீங்கள் இன்று மனம் மாறுங்கள். ඔබගේ පෞකාර ජීවිතේ අද හැරිලා එන්න යේසුස් වහන්සේ ගාවට. உங்களுடைய பாவமான வாழ்க்கையில் இன்று மனம் திரும்புங்கள். පෞකාර ජීවිතයෙන් එන්න ඇරලා යේසුස් වහන්සේ ගාවට. உங்களுடைய பாவமான வாழ்க்கையிலிருந்து இயேசுவினிடத்திலே திரும்பி வாருங்கள். අද පසුතැවිලි වෙන්න. இன்று மனம் திரும்புங்கள். ඔබ පෞකාරය කියලා ජේසුස් ඉදිරියේ පිළිගන්න. நீங்கள் பாவி என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் முன்னிலையிலே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ඔබ මුළු සිතින් උන්වහන්සේව විශ්වාස කරලා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ යටාත් කරගන්න වෙලාවේ උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය අතගස්සනවා. ඔබගේ ජීවිතය සුව කරනවා. ඔබගේ ජීවිතය උන්වහන්සේ නිදහස් කරනවා. நீங்கள் முழு உள்ளத்தோடு அவர் முன்னிலையிலே தாழ்மையாக அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவார். உங்களுடைய நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. நீங்கள் யாரா இருந்தாலும் கூட ඔබගේ අතින් වැරද්දක් පාපයක් වෙනවා නම් ඒකට විකල්පයක් නැහැ. உங்களாலே ஒரு பாவம் நடக்குமானால் அதுக்கு எந்தவித வேறு வழிகள் இல்லை. පාපය මඩ වතුර බෝතලයකට සමහරක් අය පව් කරලා பிந்தகம் කරන්න යනවා පාපේ නැති කරන්න. சிலர் பாவம் செய்துவிட்டு மற்றவர்களுக்கு தர்மம் செய்ய போவார்கள். ඒකෙන් පාපේ නැති වෙන්නේ නැහැ. அந்த நீங்கள் செய்கிற அந்த நன்மையினாலே அந்த பாவங்கள் இல்லாமல் போகாது. මඩ වතුර බෝතලයකට
சேறு நிறைந்த அந்த தண்ணீரிலே நீ හොඳ වතුර දැම්මොත් நல்ல தண்ணீரை ஊற்றும் போது ඒ හොඳ වතුරත් මඩ වෙනවා. அந்த நல்ல தண்ணீரும் சேறு தண்ணீராகவே ඔබ மாறும். කරන පින් නිසා කවදාවත් ඔබගේ පාපය නැති වෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் செய்கிற நன்மைகளின் நிமித்தமாக எப்பொழுதும் உங்களுடைய பாவங்கள் நன்மையாக மாறாது. ඔබගේ පාපයේ කුලිය ඔබ කරන වැරදි වලට කුලිය මරණය මනුෂ්‍ය විඳින්න ඕනේ. நீங்கள் செய்யும் பாவங்களுக்கு மரணத்தை நீங்கள் செய்து தீர்க்கவே வேண்டும். පාපයට වැරදි කරන මනුෂ්‍ය ඒකට කුලිය ගෙවන්න ඕනේ. பாவம் செய்கிற மனுஷன் தன்னுடைய கூலியை அவன் செலுத்தி ஆகவே வேண்டும். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනේ. அன்பார்ந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ඔබ ගෙවන්න දෙයක් නැහැ. நீங்கள் செலுத்துவதற்கு ஒன்றும் இல்லை. අද ඔබ වෙනුවෙන් යේසුස් වහන්සේ අවුරුදු 2013කට කලින් මැරුණා. 2016 வருடங்களுக்கு முன்பதாக இயேசு கிறிஸ்து மரித்து போனார். ඔබ වෙනුවෙන්. அது உங்களுக்காகவே. ඔබගේ පාපය වෙනුවෙන්. உங்களுடைய பாவங்களுக்காகவே. ඔබ ඉන්න ඕන තැන යේසුස් වහන්සේ හිටියා. நீங்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து அவர் இருந்தார். ඇයි යේසුස් වහන්සේ මැරෙන්නේ? ஏன் இயேசு கிறிஸ்து மரித்து போக මොකද வேண்டும்? හේතුව? என்ன காரணம்? මං වෙනුව මැරෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ කවුද? எனக்காக மரித்து போக அவர் யார்? ඔබගේ මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ. உங்களை படைத்த தேவன். ඔබට ආදරය කරන ඔබගේ මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ. உங்களை அன்பு செய்கிற உங்களை படைத்த ඔබ தேவன். පාපයෙන් නැති වෙන එක පාපයෙන් මැරෙන එක නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත. பாவத்திலே நீங்கள் மரித்து போவது அவருடைய சித்தம் அல்ல. ඔබ සිතරිලා ඔබගේ පව්කාර ජීවිතේ ජේසුට දීලා ජේසුනි මගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න කියලා ඔබ කියන්න අද ජේසුස් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය අතගස්සන්න යනවා. நீங்கள் மனம் திரும்பி இயேசுவே என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும் என்று சொல்லுங்கள். அப்பொழுது இன்றைய நாளில் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவார். ஹalleluya. ஹalleluya. ඔබට ජේසුස් වහන්සේ ගොඩාක් ආදරේ. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறார். උන්වහන්සේගේ පණටත් වැඩිය ඔබට උන්වහන්සේ ආදරය කළා. அவருடைய உயிரினும் மேலாய் உங்களை அவர் நேசித்தார். උන්වහන්සේ කස්ස පාරවල් ලැබුවා. அவர் சாட்டை அடிகளை உங்களுக்காக ඔබගේ பட்டார். රෝගවල් සුව කරන්න. உங்களுடைய நோய்களை சுகமாக்குவதற்காக. උන්වහන්සේ කුරුසියේ මැරුණා. அவர் சிலுவையிலே மரித்து போனார். ඔබට මැරෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඔබව ජීවත් කරවන්න. நீங்கள் மரித்து போகாதபடிக்கு உங்களை வாழ வைப்பதற்காக அவர் சிலுவையிலே மரித்து போனார். අද විශ්වාස කරනවද? இன்று விசுவாசிக்கிறீர்களா? අද ජේසුස් වහන්සේව විශ්වාස இன்று කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவை ජේසුස් விசுவாசிக்கிறீர்களா? වහන්සේ මං වෙනුවෙන් මැරුණා කියලා විශ්වාස இயேசு කරනවද? கிறிஸ்து எனக்காக மரித்து போனார் என்று මගේ පාපය නිසා விசுவாசிக்கிறீர்களா? මම විඳවන්න ඕන දේ ජේසුස් වහන්සේ විඳවා කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? பாவத்துக்காக நான் பட வேண்டிய பாடுகளை இயேசு கிறிஸ்து என் பாடுகளை எனக்காக பாடுகள் பட்டார் என்று ඔබගේ விசுவாசிக்கிறீர்களா? සල්ලි මුදල් දේපල කිසිම දෙයක් අපිට වැඩක් නැහැ. உங்களுடைய பணம் எங்களுக்கு தேவையில்லை. ඔබ අද සිතරිලා நீங்கள் இன்று மனம் திரும்பி ඔබගේ පව්කාර ජීවිතෙන් එළියට එන්න. உங்களுடைய பாவமான வாழ்க்கையிலிருந்து வாருங்கள். ජේසුට කියන්න. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சொல்லுங்கள். ජේසුනි මාව වෙනස් කරන්න කියලා. இயேசுவே என்னை மாற்றும் என்று சொல்லுங்கள். සමහර විට சில வேளைகளிலே ඔබ நீங்கள் ඔබ කාටවත් වැරදි කරලා නැති වෙ කෙනෙක්. நீங்கள் ஏதோ ஒரு குற்றத்தையும் செய்யாதவராய் இருக்கலாம். කාටවත් පව් කරලා නැති කෙනෙක් වෙන්න. யாருக்குமே பாவம் செய்யாதவராய் இருக்கலாம். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනේ. அன்பார்ந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ඔබගේ පාප නෙවෙයි. உங்களுடைய பாவத்தை அல்ல. බයිබලයේ කියනවා வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது මනුෂ්‍යගේ පාපය පරම්පරා 4කට ගණන් අහනවා කියලා. மனுஷனுடைய பாவங்கள் 4 பரம்பரைகளுக்கு கணக்கு අද கேட்கப்பட்டிருக்கிறது. දරුවන්ගේ පවුල් ජීවිත ඒ අම්මලා තාත්තලාගේ ඇස් ඉදිරි පිට නැති වෙලා යනවා. தன்னுடைய பிள்ளைகள் தன்னுடைய கண் முன்னே பெற்றோர்களின் கண் முன்னே மரித்து போகிறார்கள். පවුල් ජීවිත නැති වෙලා යනවා. அவருடைய வாழ்க்கைகளை இழந்து කුඩුම්බ வாழ்க்கைகளை இழந்து போகிறார்கள். குடும்ப வாழ்க்கைகளை இழந்து போகிறார்கள். ஐயே! முன்னிலையிலே ஏன் அது? ඒ තමයි ශාපය. அதுதான் சாப මේ கட்டுகள். පාපය ශාපය දෙකම නැති කරන්න පුළුවන් ජේසුස් වහන්සේට විතරයි. இந்த பாவங்கள் சாபங்கள் எல்லாவற்றையும் சரி செய்ய முடியும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மாத்திரமே. ජේසුස් වහන්සේට විතරයි. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மாத்திரமே. ඔබගේ ජීවිතේ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே මොනවා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. எது என்ன இருக்கிறதோ எனக்கு தெரியாது. නෑ පාස්ටර්. இல்ல பாஸ்டர், පිස්සුද? பைத்தியமா? මම එහෙම කරන්නේ නෑ. நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன். හරි. சரி, 100% ඔබ හොඳයි කියලා කියන කෙනෙක් ඉන්නව නාත උස්සන්න. 100க்கு 100% நான் சரியானவன் என்று මේ சொல்லுகிறவர்கள், ජීවිතේ කිසිම වැරද්දක් නෑ මම පව් කරලා නෑ කියලා කියන කෙනෙක් ඉන්නව නාත என்னுடைய උස්සන්න. வாழ்க்கையில எந்த பிழையும் இல்லை, நான் பாவம் செய்யவும் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள் කවුරුත් නෑ. யாருமே இல்லை.
ප්‍රේමන්ත දේවදරුවනේ அன்பு தேவ பிள்ளைகளே ඔබගේ පාපය ඔබගේ ශාපය නිසා உங்களுடைய பாவங்கள் சாபங்களின் நிமித்தமாக ඔබ අද දුක් විඳිනවා நீங்கள் இன்று துன்பப்பட்டுக் ඔබ වේදනාව கொண்டிருக்கிறீர்கள் විඳිනවා வேதனைப்படுகிறீர்கள் යක්කු ඔබගේ ජීවිත අල්ලගෙන ඉන්නවා பிசாசுகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது අද ජේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරන්න என்று இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசியுங்கள் උන්වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන් අද වෙනස් කරන සේකා அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை பூரணமாக மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார் ඔබ අපි යනවා ගණන් කතාව පුංචි වචනයක් ඔබ වෙනුවෙන් කියවලා මම ඉවර කරන්න යනවා உங்களுக்காக ஒரு வசனத்தை வாசித்து நான் முடிக்க போகிறேன் ගණන් කතාව 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදේ 8 වෙනි පදේ සහ 9 වෙනි පදේ என்னாகமம் 21வது அதிகாரம் 7வது 8வது 9வது வசனம் කියවන්න පරණ කිවිසුම පිටු අංක 185 ගණන් කතා 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ සිට එබැවින් සෙනග මෝසෙස් ළඟට આવුත් අපි ස්වාමින් වහන්සේටත් නුඹටත් විරුද්ධව කතා කිරීමෙන් පව් කෙලෙමුව ස්වාමින් වහන්සේ අප වෙතින් සර්පයන් පහ කරන ලෙස උන්වහන්සේට යාඥා කළ මැනවයි මේ ඉස්රායල් සෙනග இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாவம் செய்கிறார்கள் මේ පාපය දෙවියන් වහන්සේ ඉවස ගන්න බැරුව இந்த பாவத்தை அவர் தாங்கிக் கொள்ள முடியாதபடிக்கு දෙවියන් වහන්සේ සර්පයෝ එවනවා ඒ සෙනගව කන්න தேவன் அந்த இடத்திலே சர்ப்பங்களை அனுப்புகிறார் அந்த ஜனங்களை தாக்கும்படியாக කියවන්න මෝසෙස් සෙනග උදෙසා යාඥා කළේය. එවිට ස්වාමින් වහන්සේ නුඹ ගිනි සර්පයෙකු සාදා ඒක කුඹයක් පිට තබන්න. දෂ්ට කරනු ලැබූ කවරෙක් නොමුත් ඒ දෙස බැලීමෙන් ජීවත් වන්නේ යයි මෝසෙස්ට කීසේක. මෝසෙස් පිත්තල සර්පයෙකු සාදා ඒක කුඹයක් පිට තැබීය. තවද යමෙක් සර්පයෙකු විසින් දෂ්ට කරනු ලද්දේ නම් ඔහු පිත්තල සර්පයා දෙස බැලූ කලෙහි ජීවත් වුණේය. ගන්න අපිට ජේසුස් වහන්සේට ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනේ அன்பார்ந்த தேவனுடைய பிள்ளைகளே අද බොහෝ දෙනෙක් இன்று அநேகம் பேர் පව් කරලා பாவங்களை செய்துவிட்டு ඒව කාටවත් දන්නේ නැහැ அவை யாருக்கும் தெரியாது என்று ඔක්කොම හංගල තියන් ඉන්නවා எல்லாவற்றையும் மறைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනේ அன்பார்ந்த தேவனுடைய ඔබ කරන பிள்ளைகளே පව් நீங்கள் செய்கிற ඔබ කරන பாவங்கள் වැරදි நீங்கள் செய்கிற ඔබගේ குற்றங்கள் අතින් වෙන වැරදි உங்களாலே நடக்கிற பாவங்கள் දැනුවත්ව නොදැනුවත්ව ඔබගේ අතින් කරන වැරදි ඔක්කොම ජේසුස් වහන්සේ දන්නවා நீங்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்கிற எல்லா குற்றங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் හරියට සල්පයා දස්මේ ඉස්රායල් සෙනගට දෂ්ට කරලා මේ සෙනග අඬනවා අපි වැරදි කළා அந்த சர்ப்பங்கள் அந்த அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை கொத்தும் போது அவர்கள் அழுகிறார்கள் நாங்கள் பாவம் செய்தோம் என்பதாக ඒ වගේ ප්‍රශ්නය නැමැති සර්පයෝ பிரச்சனைகள் என்கிற சர்ப்பங்கள் රෝගේ නැමැති සර්පයෝ நோய்கள் என்கிற சர்ப்பங்கள் වේදනාව නැමැති සර්පයෝ வேதனைகள் என்கிற சர்ப்பங்கள் අද ඔබගේ ජීවිතයට දෂ්ට කරලා තියෙනවාද இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கொத்தி இருக்கிறதா අද ඔබගේ ජීවිතයට දෂ්ට කරලා තියෙනවාද இன்று உங்களை தீண்டி இருக்கிறதா ප්‍රශ්නය பிரச்சனைகள் හතරේ රෝගය වේදනාව මේ සර්පයෝ ඔබගේ ජීවිතයට දෂ්ට කරලා තියෙනවාද பிரச்சனை துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் நோய்கள் என்கிற சர்ப்பங்கள் අද உங்களுடைய வாழ்க்கையை தாக்கி ඔබ இருக்கிறதா ජේසු දිහා බලන්න நீங்கள் இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள் ඒ සර්පයෝ දෂ්ට කරපු ඔක්කොම ජේසුස් වහන්සේද නැති කරලා ඔබ නැවත ජීවත් කරවන්න යනවා அந்த சர்ப்பங்கள் தீண்டியிருக்கிற யாவரையும் தேவன் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க போகிறார் නැවත ජීවත් කරවන්න යනවා திரும்பமாக உயிர்ப்பிக்க போகிறார் හලෙලූයා ஹalleluya හලෙලූයා ஹalleluya ඒ සර්පයෝ නිසා அந்த சர்ப்பங்களை ඒ நிமித்தமாக සර්පයෝ காப்பு නිසා அந்த சர்ப்பங்கள் தீண்டினதன் හදවතින් நிமித்தமாக මැරිලා உள்ளத்திலே உடைந்து போய் උත්සාහයෙන් මැරිලා உங்களுடைய முயற்சியிலே நீங்கள் செத்து போய் උත්සාහය නැති වෙලා முயற்சிகள் இல்லாமல் போய் කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව செய்வது அறியாதபடிக்கு හිර වෙලා ඉන්නවද நீங்கள் இறுகி போயிருக்கிறீர்களா අද இன்றைய நாளிலே ඒ සර්පයෝ දෂ්ට කරපු තුවාල அந்த சர்ப்பங்களை தீண்டின அந்த காயங்களை අද ජේසු දිහා බලන්න இன்று இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பாருங்கள் හදවතින් ජේසුට කියන්න நீங்கள் உள்ளத்திலே இயேசு ඒ கிறிஸ்துவுக்கு சொல்லுங்கள் සර්පයෝ දෂ්ට කරපු තුවාල அந்த சர்ப்பங்கள் தீண்டின காயங்களை ඔක්කොම ජේසු සුව කරලා திரும்ப- නැවත අලුත් ආරම්භයක් ඔබගේ ජීවිතයට ආද දෙන්න යනවා இயேசு கிறிஸ்து அந்த காயங்களை நீக்கி புதிய ஒரு ஆரம்பத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில கொடுக்க போகிறார் ඔය මොකද්ද මේ නිකන් දුන්නොත් දෙන්න නැත්තම් එපා වගේ ගන්න අයගෙන් අපිට சத்தமாக கரங்களை திருடினாங்கள் தேவனே Hallelujah. ஹalleluya
එවැනි සර්පය දෂ්ට කරපු තුවාල அப்படியாக சர்ப்பங்கள் தீண்டின காயங்கள் இன்றைய நாளிலே දැන් තව ටික වෙලාවක් තියෙනවා. இன்று கொஞ்ச நேரத்திலே දැන් ජේසුස් වහන්සේ இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து ඔක්කොම සුව කරලා எல்லாவற்றையும் சுகமாக்கி ඔබට අලුත් ආරම්භයක් உங்களுக்கு ஒரு புதிய අලුත් ஆரம்பத்தை බලාපොරොත්තුවක් ඉදිරියට ඕනේද? புதிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு யாருக்கு අලුත් வேண்டும்? ආරම්භයක් ඕනේ කියන අය புதிய எனக்கு ஒரு புதிய මගේ ஆரம்பம் ජීවිතේ අලුත් வேண்டும். ආරම්භයක් என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு புதிய ஆரம்பம் வேண்டும். අලුත් ආරම්භයක් புதிய ஆரம்பம் අලුත් வேண்டும். බලාපොරොත්තුවක් புதிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு வேண்டும். ගාඩ ජේසුස් අප්‍රිය ආද විශ්වාස කරන්න ඉන්ද්‍ර ඕ විශ්වාස බලාපා ගන්න යනවා இன்று உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறார். ආද බලාපා ගන්න යනවා நீங்கள் இன்று பெற்றுக்கொள்ள ඔබ ආද போகிறீர்கள். ලබා ගන්න යනවා இன்று நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள். දෙමළෙන් ටිකක් දේශනා සිංහල இன்று நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் அது ලබා ගන්නට යනවා. உங்களுடைய இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக ඔබ ඔබගේ සිත නොකැළඹේවා. உங்களுடைய இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக ඔබගේ සිත නොකැළඹේවා. අද දෙවියන් වහන්සේ இன்றைய நாளிலே தேவன் අද ඔබ ඉදිරියේ இன்று உங்களுக்கு முன்பதாக මෙතන මේ ගිනි සර්පයෙක් ගැන කියවන්නේ වචන කොට ටක් ගාලා පරක් වෙනවා මයික් දා ඔන් කර එවිට ස්වාමින් වහන්සේ නුඹ ගිනි සර්පයෙකු සාදා ඒක කුඹයක් පිට තබන්න. ජේසුස් වහන්සේ කියන දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ගිනි සර්පයෙක්ව තියලා පොඩක් උස්ස කුඹයක් හදලා තියන්න ඒක. කිය. ඕ. அது ஒரு கம்பத்தின் மேல் கம்பம். அக்கினினாலே ஒரு சர்ப்பத்தை செய்து ஒரு கம்பத்தின் மேலே வைக்கும்படியாக தேவன் சொல்லுகிறார். அத මෙතන පේන්න සර්පයෝ නැහැ. நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்க போது இந்த இடத்திலே சர்ப்பங்கள் இல்லை. ඔබ අද සර්පයෝ නෙමෙයි බලන්න යන්නේ. நீங்கள் சர்ப்பங்களை பார்க்க போவதில்லை. ඊට වඩා මහත් දෙවි කෙනෙක්ව අද ඔබ බලන්න යන්නේ. அதை விட பெரிய ஒரு தேவனை நீங்கள் இன்றைய நாளில் ඊට වඩා බලවත් දෙවි කෙනෙක්ව අද ඔබ බලන්න යන්නේ. இன்று ஒரு பெரிய தேவனை மகா தேவனை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். විශ්වාස කරන්න. நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். ඔබගේ ජීවිතේ உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ඒ ප්‍රශ්නේ නැමැති සර්පයෝ வாழ்க்கையிலே பிரச்சனை என்கிற සර්පයෝ கஷ்டங்கள் என்கிற சர்ப்பம் රෝගේ නැමැති සර්පයෝ நோய்கள் என்கிற சர்ப்பம் කාලා உங்களை கடித்து ඔබ නවත්තලා තියනවද? உங்களை நிறுத்தி வைத்திருக்கிறதா? මැරෙන්න හැරලා තියනවද? உங்களை மரித்து போக பண்ணி இருக்கிறதா? අද இன்றைய நாளிலே இன்றைய நாளிலே ජේසුව නැගිටවන්න යනවා ආයි පාරක්. இயேசு கிறிஸ்து உங்களை மீண்டுமாக எழுப்ப போகிறார். ඒ ආයි පාරක් නැගිටවන්න යනවා. மீண்டுமாக எழுப்ப போகிறார். විශ්වාස නැද්ද? நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லையா? විශ්වාස නැද්ද තාම? நீங்கள் விசுவாசிக்கவில்லையா? විශ්වාස කරනවා නම් ගාන්න හයියෙන් අපිට බලන්න. விசுவாசித்தால் சத்தமாக நீங்கள் கரங்களை தட்டுங்கள். ஹalleluya 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 ஹalleluya. ඔබගේ ආර්ථිකත්වය உங்களுடைய பொருளாதாரம் සර්පයෝ කාලාද? சர்ப்பங்கள் கடித்திருக்கிறதா? නැගිට ගන්න බැරුවද? எழும்ப முடியாது இருக்கிறீர்களா? මැරිලාද? நீங்கள் மரித்து போயிருக்கிறீர்களா? இன்றைய நாளிலே ජේසු දිහා බලන්න. இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பாருங்கள். උන්වහන්සේ නැගිටවන්න යනවා. அவர் மீண்டுமாக உங்களை எழுப்ப போகிறார். සෞඛ්‍ය உங்களுடைய ஆரோக்கியம் සර්පයෝ කාලාද? சர்ப்பங்கள் கடித்திருக்கிறதா? අද இன்றைய நாளிலே ජේසු දිහා බලන්න. இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி பாருங்கள். අලුත් ආරම්භයක් උන්වහන්සේ දෙන්න යනවා. புதிய ஒரு ஆரம்பத்தை அவர் கொடுக்க போகிறார். ඔබගේ පවුලේ සමාදානය உங்களுடைய குடும்பத்திலே சமாதானம். සර්පයෝ කාලාද? சர்ப்பங்கள் கடித்திருக்கிறதா? අද இன்றைய நாளிலே ජේසු இயேசு கிறிஸ்து අලුත් ආරම්භයක් දෙන්න යනවා. புதிய ஒரு ஆரம்பத்தை கொடுக்க போகிறார். ஹalleluya ஹalleluya. சந்தோஷයිද? சந்தோஷமா இருக்கிறீர்களா? விசுவாசிக்கிறீர்களா? විශ්වාස කරන අත උඩට ඔසලා මේම කරන්න බලමු. விசுவாசிக்கிறீர்களா? கைகள் இரண்டையும் தூக்கி காட்டுங்கள். நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? கைகளை தட்டுங்கள். நாங்கள் எழுந்திருப்போம். Hallelujah. ෂා අද යක්කු දුවන්න යනවා. ආමෙන් කිය. උන්ට ඉන්න බැරි වෙන්න යනවා. නැද්ද? නැද්ද? ආමෙන් කිය. Hallelujah. Hallelujah.
Dang. Hallelujah. Jesus වහන්සේගේ නාමයෙන්. අද සර්පය කාපු තුවාල හොයාගන්න බැරුව නැති වෙන්න යනවා. Amen. Amen. Right. Last one. අද ඇස් වහගන්න.